हेलो स्टूडेंट्स, आज आम देखा भूगर पृथ्वीर अभ्यंतर प्रथम अध्याय बा तृतीय पाठर भूमि रूप आम पढ़ा। पृथ्वी पृष्ठ उभय जल और स्थल भाग द्वारा गठित होता है। विस्तीर्ण स्थल भाग को आम महादेश और जल भाग को महासागर कही था। यही महादेश और महासागर गुड़िक ही प्रथम श्रेणी भूमि रूप। महादेश में पर्वत, मालभूमि और समतल भूमि आदि भूमि रूप देखा जाए। सेपरी महासागर जलराशि तले महिसोपान, महीढालू और महासागर समतल आदि भूमि रूप रही। महादेश और महासागर अंतर्गत यही मुख्य भूमि रूप गुड़िक द्वितीय श्रेणी भूमि रूप अटे। यह व्यतीत भूपृष्ठ उपत्यका, जलप्रपात, नदीगंड, अशोकराकृति हृद और त्रिकोण भूमि आदि क्षुद्र भूमि रूप मान दृष्टिगोचर होता है। एगुड़िक आम तृतीय श्रेणी भूमि रूप बोली कही था। तापर आम देखा भूचलन। भूपृष्ठ तथा अभ्यंतर परिवर्तन लगी रही। विभिन्न शक्ति प्रभाव में यही परिवर्तन संभव हुए। केते गुड़िए शक्ति भूपृष्ठ कार्य करें। एगुड़िक बाह्य शक्ति कहुए। भू अभ्यंतर कार्य करुवा विभिन्न शक्ति को अभ्यंतरीण शक्ति कहुए। अभ्यंतरीण शक्ति मुख्यतः दुई प्रकार थाए। केतेक शक्तिर प्रभाव में हठात भूचलन होता है। भूमिकंप, अग्नि उत्कर्षणी, भूस्खलन आदि ए प्रकार भूचलनर उदाहरण। अन्य केतेक शक्ति प्रभाव में धीर भूचलन होता है। महादेशीय संचलन तथा पर्वत गठन आदि धीर सूचनार फल। भूपृष्ठस्थ भूमि रूप उभय अभ्यंतरीण शक्ति और बाह्य शक्तिर मिलितर परिणाम होता है। तापर आम देखा महादेशीय संचलन विषय। पृथ्वीर कठिन भूभाग उपर आम बसवास करुचे। यह आमको स्थिर और चलन शून्य लगे। प्रकृत पक्षे उभय स्थलभाग जलभाग सर्वदा गतिशील होउछि। एमाने अनवरत स्थान परिवर्तन करबार लागिछन्ति। भूविज्ञानी मतरे नियुत नियुत वर्ष पूर्वे सबुजाक महादेश मिसी गोटे महादेश और सबुजाक महासागर मिसी गोटे महासागर थिला। महादेश को पांजिया कहुवा बेले महासागर को पांथालासा कहुला। परवर्ती समय पांजियार मध्यभाग एक संकीर्ण तथा अगभीर समुद्र सृष्टि होइथिला। यह टेथिस सागर नाम परिचित थिला। टेथिस सागर उत्तर में भूखंड को आंगालान कहुगला और दक्षिण में भूखंड को गंडवानालान कहुगला। एबेकार उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया महादेश मिसी आंगालान गठित होइथिबा बेले आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण भारत मालभूमि अंचल मिलित भावे गंडवानालांड गठन करथिले। कालक्रमे पांजियार भूभाग में फाट सृष्टि होगा सह धीरे धीरे भूचलन है। उत्तर अमेरिका आंगालांडू और दक्षिण अमेरिका गंडवानारू विच्छिन्न होगला। फल आटलांटिक महासागर सृष्टि है। यह व्यतीत अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतर दक्षिणांश क्रमे आफ्रिकार विच्छिन्न होगला। फलस्वरूप भारत महासागर उद्भव है। एवं आम देखुवा स्थल और जलभागर बंटन महादेशीय संचलन फल अटे। महादेशीय संचलन एक अति धैर्य तथा निरवच्छिन्न प्रक्रिया। सुंतरा समयानुक्रमे स्थल और जलभाग बंटन नूतन समीकरणर उद्भव सुनिश्चित मन हुए। विशाल महादेशीय भूखंड गुड़िक गतिशील होवार कारण कौन? यह क्यों प्रक्रियार फल? यही प्रश्न समाधान सूत्र भूवैज्ञानिक माने बाहर करिसंती। सेमानंक मतरे अश्ममंडल केतेगुडी विशाल पटल बा प्लेट विभक्त अछि। यही प्लेट गुड़िकर गतिशील अति धीर होता है। एगुड़िक वर्षको प्राय 5 सेंटीमीटर बा ताठारु कम बेगर गति करिथाए। अश्ममंडल निम्नांश अर्धतरल शिला बा माग्मा गतिशील होइथिबारु अश्ममंडलीय पटलर गति संभव होइछि। याकु प्लेट टेक्टोनिक्स बा पटल परिवर्तन बा विवर्तन कहुए। भू अभ्यंतर माग्मा चक्राकार गति करिथाए। तापर आम देखा भूमिकंप किपरि होइथाए।
ବେଲେ ବେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ କମ୍ପି ଉଠେ ଓ ଥରି ଉଠେ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ଏହି କମ୍ପନକୁ ଆମେ ଭୂମିକମ୍ପ କହିଥାଉ। ଭୂତ୍ୱକର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଭୂକେନ୍ଦ୍ର ବା ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ଠିକ୍ ଉପରକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନକୁ ଉପକେନ୍ଦ୍ର କହିଥାଉ। ଭୂକମ୍ପ ଜନିତ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଉପକେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା ବଢ଼ିବା ସହ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଭୂତ୍ୱକର ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭୂମିକମ୍ପର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ବା ଥିଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରିବ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଭୂମିକମ୍ପର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମାଛ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାନ୍ତି। ସାପ ଗାତରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଗାଈଗୋରୁମାନେ ହଠାତ୍ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂମିକମ୍ପ ମାପିବା ପାଇଁ ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ମାପିବା ପାଇଁ ରିଚରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ରିଚରମାନେ 2.0 ବା ଏହାଠାରୁ କମ୍ ମାନର ଭୂମିକମ୍ପ ସହଜରେ ଜାଣିହୁଏ ନାହିଁ। 5.0 ବା ଅଧିକ ମାନର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଝରକା କବାଟ ଦୋହଲାଇ ଯାଇଥାଏ। ଥାକରେ ଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। 6.0 ମାନର ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଠା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ରିଚରମାନେ 7.0 ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗିରଣୀ। ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଶିଳା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଏହାକୁ ମାଗ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୂତ୍ୱକର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଗ୍ମା ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ମାଗ୍ମା କୋଠରୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଭୂତ୍ୱକର ଫାଟ ବା ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମାଗ୍ମା ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସେ। ମାଗ୍ମା ସହ ବିଭିନ୍ନ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାଗ୍ମାକୁ ଲାଭା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ମାଗ୍ମା ପଦାକୁ ଆସେ ତାହା ଗିରିବା ପଥ ବା ନିର୍ଗମ ପଥ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ତାହାକୁ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଗିରିବା ପଥର ଉପର ଅଂଶକୁ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କୁହାଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱରକୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ମାଗ୍ମା ସହ କଠିନ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥମାନ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସେ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗିରଣୀ କହିଥାଉ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଲାଭା କ୍ରମେ ଜମା ହୋଇ ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ଓ ଲାଭା ମାଳଭୂମିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଙ୍ଗ ଓ ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି। ବିଭିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କୁଞ୍ଚନ ଓ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶିଳା ସ୍ତର ଉପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବା ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ଶିଳା କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଶିଳା ସ୍ତରର ଏକ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି ନିମ୍ନକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଭାଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଭୂତ୍ୱକ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ। ଭାଙ୍ଗର ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଅଂଶକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭାଙ୍ଗ ଏବଂ ନିମ୍ନକୁ ଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ନିମ୍ନ ଭାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଶିଳା ସ୍ତର ଉଭୟ ଦିଗରେ ଟାଣି ହୋଇଥାଏ। କ୍ରମେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଫାଟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶିଳା ସ୍ତରରେ ଚଳନ ହୋଇ କୌଣସି ଅଂଶ ଉପରକୁ ବା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳା ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି କହିଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଫଳରେ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟୁତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଦବିଯାଇ ଗସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀଦ୍ୱୟ ଏହିପରି ଦୁଇ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ? ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି ଓ ସମତଳ ଭୂମି ବିଷୟରେ। ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ଜାଣିଛେ ଯେ ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି ଓ ସମତଳ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମି ରୂପ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଓ ପର୍ବତ କହିଥାଉ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ଭୂମି ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ
କ୍ରମଶଃ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶଙ୍କୁ ଆକାରରେ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 300 ମିଟର ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ କୋମଳ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାରେ ପାର୍ଶ୍ୱଚାପ ଯୋଗୁଁ ଭଙ୍ଗିଲା ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ସ୍ତରଚ୍ୟୁତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗିରଣୀ ଯୋଗୁଁ ଆଗ୍ନେୟ ପର୍ବତ ବା ସଞ୍ଚୟଜାତ ପର୍ବତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ହିମାଳୟ, ଆଲ୍ପସ୍, ରକି ଓ ଆଣ୍ଡିଜ୍ ଆଦି ଭଙ୍ଗିଲା ପର୍ବତର ଉଦାହରଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବା କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହା ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ଭାରତର ସାତପୁରା ଏକ ସ୍ତୂପ ପର୍ବତ ଓ ଜାପାନର ଫୁଜିୟାମା ସଞ୍ଚୟଜାତ ପର୍ବତ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ପ୍ରାୟ 400 ମିଟର ବା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ଆମେ ମାଳଭୂମି କହିଥାଉ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୀଖ ଭାବେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଧିକ ଢାଲୁ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଟେବୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ମାଳଭୂମିକୁ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ମାଳଭୂମି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଘେରି ରହିଥାଏ। ପାମିର ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ଛାତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାଳଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଭୂଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଓ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗିରଣୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଲାଭା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 300 ମିଟର ବା କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ସମତଳ ଭୂମି କହିଥାଉ। ଏଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଚଟକା ଓ ଅତି କମ୍ ଢାଲୁ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସମତଳ ଭୂମି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରଚନା ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ବୃହତ୍ ସମତଳ ଭୂମି ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଅଧିକାଂଶ ସମତଳ ଭୂମି ଅକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଭୂମି ପୃଥିବୀର ଏକ ବୃହତ୍ ସଞ୍ଚୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି। ସେହିପରି ଭୂମିକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟ କେତେକ ସମତଳ ଭୂମିକୁ କ୍ଷୟ ଜନିତ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶକ୍ତି। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ସହ କ୍ଷୟଜାତ ପଦାର୍ଥରୁ ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଜମା କରିଥାନ୍ତି। ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ କ୍ରମେ ସମତଳ ଭୂମି ବା ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିବା ଏଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ସମାନୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ, ହିମବାହ, ପବନ, ଭୂତଳ ଜଳ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଆଦି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଚିର ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନଦୀ ଭୂପୃଷ୍ଠର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହିମମଣ୍ଡଳ ତଥା ବରଫାବୃତ ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ହିମବାହ କ୍ଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ସେହିପରି ଚୂନପଥର ଓ ଚକ୍ ଶିଳା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ଭୂରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କେତେକ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଭୂମି ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥା ଚୂନୀଭବନ ଓ କ୍ଷୟକରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂନୀ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚୂନୀଭବନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚୂନୀଭୂତ ଶିଳାକୁ ନଦୀ, ହିମବାହ, ପବନ, ଭୂତଳ ଜଳ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ବୋହି ନେଇ ନିମ୍ନଭୂମି ବା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଜମା କରିଥାନ୍ତି। ଚୂନୀଭୂତ ଶିଳା କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ୍ଷୟୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଭୂମି କ୍ଷୟ ତଥା କ୍ଷୟଜାତ ପଦାର୍ଥର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଗୁଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଉଭୟ କ୍ଷୟଜନିତ ଓ ସଞ୍ଚୟଜନିତ ଭୂମିରୂପମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନଦୀର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ କ୍ଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ହିଁ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ। ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳରୁ ଗଡ଼ାଣି ଦେଇ ଗତି କରି ସମୁଦ୍ର ବା ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନଦୀର ଉପରଗୁଣ୍ଡର ଭୂମି ବନ୍ଧୁର ଓ ଅଧିକ ଢାଳୁ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠାରେ ନଦୀର ବେଗ ଅତି ପ୍ରଖର ଥାଏ। ନଦୀ ତା'ର ଶଯ୍ୟାକୁ ଖୋଲି ପକାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଭି ସଦୃଶ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ନଦୀ ବହୁ ଉଚ୍ଚ
ରୁ କଠିନ ଶିଲା ଉପରକୁ ସିଧାସଳଖ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ଜଳପ୍ରପାତ କହିଥାଉ। ନଦୀ କ୍ରମେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଶଯ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରି ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଢାଲୁ କମ୍ ଥିବାରୁ ନଦୀର ବେଗ ହଠାତ୍ କମିଯାଏ। ଏହା ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ବହି ଆଣିଥିବା ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ପଥର ଆଦିକୁ ପାହାଡ଼ ତଳେ ହାତ ପଙ୍ଖା ଆକାରରେ ଜମା କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ପଟୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଥାଉ। ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ଧୀର ହୁଏ। ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ପାଇଲେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀର ଏପରି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଗତିପଥକୁ ନଦୀ ବାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ନଦୀ ବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଦୀ ଜଳ ବାଡ଼େଇ ହେବାରୁ ସେଠାରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଲି, ପଟୁ ଆଦି ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀ ବାଙ୍କର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡ ପରସ୍ପର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ବୁଲାଣି ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ବୁଲାଣି ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀ ବାଙ୍କଟି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗଭୀର ହ୍ରଦ ଆକାରରେ ରହିଯାଏ। ଏପରି ହ୍ରଦକୁ ଆମେ ଅଶ୍ୱକ୍ଷଳାକୃତି ହ୍ରଦ କହିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ମହାନଦୀର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଶ୍ୱକ୍ଷଳାକୃତି ହ୍ରଦ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ପ୍ଲାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି, ପଟୁ ଆଦି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜମା ହୋଇ ସମତଳ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାବନ ଭୂମି କହିଥାଉ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନଦୀ ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା କରି ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିର ଢାଲୁ ବହୁତ କମିଯାଏ, ଫଳରେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଅତି ଧୀର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ନଦୀ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଠାରୁ ନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ତ୍ରିକୋଣାକାର ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କହିଥାଉ। ଭାରତର ଗଙ୍ଗା, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଆଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିମାନ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହିମବାହର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅତି ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଚିର ତୁଷାରଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଉପର ସ୍ତରର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ତୁଷାର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ କଠିନ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗତିଶୀଳ ବରଫ ସ୍ରୋତକୁ ହିମବାହ କହିଥାଉ। ହିମବାହ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ ଆକୃତିର ଓ ଅଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଗତିପଥରେ ଥିବା ଶିଳାକୁ ଚୂନି ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ଠେଲି ତଳକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହିମବାହ ଏହିପରି ଭୂମି କ୍ଷୟ କରେ ଓ କ୍ଷତିର ପଦାର୍ଥକୁ ବୋହି ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ରରେ ଜମା କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଉଭୟ କ୍ଷୟଜାତ ଓ ସଞ୍ଚୟଜାତ ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହିମବାହ ନିଜ ଗତିପଥରେ ସମାନ ପୃଷ୍ଠରେ ଓ ତୀଖ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପତ୍ୟକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ତାହାକୁ ଆମେ ୟୁ ସଦୃଶ ଦେଖା ପାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ୟୁ ଉପତ୍ୟକା କହିଥାଉ। ପର୍ବତ ଢାଲୁରେ ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ବେଳେ ବେଳେ ଆରାମ ଚୌକି ଭଳି ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସର୍କ କହିଥାଉ। ହିମବାହ ବୋଲି ଆଣୁଥିବା ବା ହିମବାହ ବୋହିକି ଆଣୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ତଥା ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଜମା କରିଥାଏ। ଏହି ସଞ୍ଚିତ ଭୂମି ରୂପକୁ ଗ୍ରାବ କୁହାଯାଏ। ହିମବାହର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରେଖା ସଦୃଶ ଲମ୍ବି ରହିଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାବ ରେଖା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପବନର କାର୍ଯ୍ୟ। ପବନ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ମରୁଭୂମିରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ପବନ ସହ ବାଲି ଓ ଶିଳାରେଣୁ ମିଶି ଏହାର କ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ପବନ ଅଧିକ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହ ବାଲିର ପରିମାଣ କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ କ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଫଳରେ ମରୁଭୂମିମାନଙ୍କରେ ଛତୁ ଆକୃତିର ଭୂମି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଆଧାର ଭୂମି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପ୍ରଶସ୍ତ, ମଝି ଅଂଶ ସରୁ ଏବଂ ଉପର ଅଂଶ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଛତୁ ଶିଳା ବା ମଶରୁମ ରକ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପବନ ବହି ନେଉଥିବା ବାଲି ଓ ଧୂଳିକଣା ଆଦିରୁ ଏହାର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଜମା କରେ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲୁକା ରାଶି ମରୁଭୂମି ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଆକାରରେ ଜମା ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ କହିଥାଉ। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲି ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବାରଖାନ କହିଥାଉ। ପବନ ବହି ନେଉଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣା
ମରୁଭୂମିଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପବନ ବେଗ ଅତି କମିଗଲେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଏହି ଧୂଳିକଣାକୁ ଆମେ ଲୋଏସ୍ କହିଥାଉ। ଚୀନର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଲୋଏସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ। ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକ୍ଷୟ ଓ ସଞ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବେଲାଭୂମି ଶିଳାରେ ତରଙ୍ଗ ଅନବରତର ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ଶିଳାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଫାଟ ବଡ଼ ହୋଇ ଶିଳା ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଗୁମ୍ଫା କହିଥାଉ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା କ୍ରମଶଃ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ତୋରଣ ସଦୃଶ ଭୂମିରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ତୋରଣ କହିଥାଉ। ତୋରଣର ଉପର ଅଂଶ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଦୃଶ ଭୂମିରୂପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାକ୍ ବା ଷ୍ଟମ୍ କହିଥାଉ। ଷ୍ଟାକ୍ କାଳକ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ଛୋଟ ହେଲେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର କେରଳ ଉପକୂଳରେ ଷ୍ଟାକ୍ ଓ ଷ୍ଟମ୍ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ତରଙ୍ଗ ବହି ଆଣିଥିବା ବାଲିଗୋଟି ଆଦି ଜମା କରି ଉପକୂଳରେ ବେଲାଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂତଳ ଜଳର କାର୍ଯ୍ୟ। ଭୂତଳ ଜଳ ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟକ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ଚୂନପଥର ଅଧିକ ସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ। ଏହି ସନ୍ଧି ବାଟ ଦେଇ ଜଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସନ୍ଧିସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ କ୍ଷୟ ହୋଇ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୁଏ, ଫଳରେ ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିରୂପ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ। ଭୂମି ଉପରୁ ନିମ୍ନକୁ ପାଣି ଶୋଷି ହୋଇଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ କାଳାଲିସ ଦୃଶ୍ୟ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଡୋଲାଇନ୍ କହିଥାଉ। ଡୋଲାଇନ୍ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ଉଭାଲ କୁହାଯାଏ। ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମି ତଳେ ବେଳେ ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗହ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ଚୂନପଥର ଗୁମ୍ଫା କହିଥାଉ। ଚୂନପଥର ଗୁମ୍ଫା ତଳେ ଜଳ ବହିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଚୂନପଥର ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ଦେଇ ଭୂ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପତ୍ୟକା କହିଥାଉ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୂନପଥର ଗୁମ୍ଫାର ଛାତରୁ ଚୂନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳଟୋପା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ତଳକୁ ପଡ଼େ। ଚୂନ ଅଂଶ ଭୂମିରେ ଜମା ହୋଇ ହୁଙ୍କା ପରି ଚୂନସ୍ତମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଲାଗ୍ମାଇଟ୍ କହିଥାଉ। ସେହିପରି ଚୂନ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଗୁମ୍ଫା ଛାତରୁ ଖସିବା ସମୟରେ କିଛି ଚୂନ ଅଂଶ ଛାତରେ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ। କ୍ରମେ ଏହା ବଡ଼ ହୋଇ ଛାତରୁ ଓହଳ ସଦୃଶ ଝୁଲି ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାଲାକ୍ଟାଇଟ୍ କହିଥାଏ ବା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।